विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। गया लेक्चर में आपणे थियरी जोई पार्ट 2 फिजिक्सनो चैप्टर नंबर 11 पार्ट 2 एटले के जे प्रकाश है तरंग स्वरूपे धरावे छे अने प्रकाश तरंग स्वरूप में केवा केवा सूत्रों हता ए आपणे चर्चा करी। कया कया सूत्रों हता ए आपणे चर्चा करी। हजी आजना लेक्चर में हूँ तमने सूत्रों लखी दऊं छूँ। सूत्रों कया कया चाल्या गया लेक्चर में ए सूत्रों लखी दऊं छूँ। ए सूत्रों आधारित आपणे बहुत इजी दाखला उदाहरण करवाना छे। ओके, तो सूत्र गया लेक्चर में चाल्या ए लखी दऊं छूँ। यस, लेमड़ा जे तरंग लंबाई है, लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 km 2 km। चलो, तो लेमड़ा इज इक्वल टू √h अपॉन √2 EVM आटला सूत्र चाल्या छे विद्यार्थी मित्रों गया लेक्चर में। ओके, तो ये सूत्रों आधारित आज आपणे दाखलाओ जोवा छे। विविध प्रकारना अलग अलग दाखलाओ जोवाना छे। तो शुरुआत करिए दाखलानी। ओके, दाखलानी शुरुआत करिए। सौथी पहला जोवानुं छे उदाहरण नंबर 11.4। सौथी पहला जोवानुं छे उदाहरण नंबर 11.4। ध्यान आपो। चालो, उदाहरण नंबर 11.4 तमारो पेज नंबर जे छे मॉड्यूल में ई छे पेज नंबर 231। पेज नंबर छे 231। त्यां आपणे जोवानुं छे पेज नंबर 231 माटे। पेज नंबर 231 पर यस बात करिए एम के तमने कीधुं छे के रकम वाँचूँ छूँ 11.4। 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की झड़पथी गति करता इलेक्ट्रॉन अने 30 मीटर पर सेकंड की झड़पथी गति करता 150 ग्राम बॉलना साथे संकळायेल डी ब्रोगली तरंग लंबाई केटली हशे। बे वस्तु आपी छे, बंने माटे आपणे अलग अलग डी ब्रोगली तरंग लंबाई गोतवानी रहेशे। सौथी पहला कहीए कोनी माटे, तो के इलेक्ट्रॉन माटे। कोनी माटे कीधुं छे? इलेक्ट्रॉन माटे। इलेक्ट्रॉन माटेनी वात करीए। इलेक्ट्रॉन माटे तमने केटલું આપ્યું છે? તો કે વેગ આપ્યો છે તમને 5. વેગ આપ્યો છે 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड ने दळ जे आप्યું છે એ છે 9.1 × 10⁻⁻⁰ साहेब क्या आप्યું? आपशे नहीं, याद राखवानुं छे। याद राखवानुं छे। ओके तमारे। यस, तो आपणे शुरुआत करिए ड ब्रोगली तरंग लंबाई। डी ब्रोगली तरंग लंबाई सूत्र खबर है, लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। बधी किंमत खबर है, मुकता जाओ। लेमड़ा इज इक्वल टू एच 6.625 × 10⁻34 ना छेद में एम दળ 9.1 × 10⁻31 गुणिया 5.4 × 10⁻10⁻6 बराबर। आ तमने किंमतों आपी है। यस, तमारी पासे कैल्सी है तो केल्क्युलेटर थी सादरूप आपो। मने सादरूप खबर है। अहींया केटलुं थशे जवाब? जवाब थशे 1.3 1.34 × 10 घात आवशे -10 मीटर। आ तमारो आंसर, फाइनल आंसर। चलो, एंगस्ट्रॉमना फॉर्म में कन्वर्ट करવું છે, કરી શકો છો, नो डाउट। ओके, चलो, आ कोनी माटे बात करी? इलेक्ट्रॉन माटे। हवे कोनी माटे? तो के बॉल माटे। बॉल माटे। बॉल माटे बात करिए। दળ आप्यो छे, वेग पण आप्यो छे। केटलो आप्यो छे જોઈએ तो के वेग आप्यो छे 30 मीटर पर सेकंड। वेग आपेलो छे 30 मीटर पर सेकंड ने दળ जे छे ई छे 150 ग्राम। ग्राम ने केजी में फेरवવું છે तो 1000 वडे भागવું પડે અને એ સાદરૂપ થવાનું છે 0.15 kg। કોની વડે ભાગવું પડે? 1000 વડે ભાગવું પડવાનું છે। પાછું આપણે આનું આ સૂત્ર લગાડીએ, લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ અપોન એમ વી। एच अपॉन एम वी। ओके, बधी किंमत आपी है, मूको किंमत 1/1 तो क्या मूकीए 6.625 × 10⁻34 भाग्या दળ। दળ केटलुं छे तो के 0.15। वेग केटलो छे 30। बस आपो सादरूप जवाब आवी गयेल छे।
તો લેમડા મળશે, અહીંયા લખી નાખીએ છીએ. યસ, લેમડા મળશે તમને 1.47 ગુણ્યા 10⁻34. 1.47 ગુણ્યા 10⁻34. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ નાનો છે, ખૂબ જ નાનો છે. એટલે આપણે પહેલાં કીધું એમ કે તમે અવગણી શકો તેટલો તરંગલંબાઈ છે. થિયરી વખતે વાત કરેલી આપણે કે કોઈ પણ જે ને દળ છે થોડુંક વધારે પણ એની તરંગલંબાઈ અવગણી શકો તેટલી મળવાની છે. યસ, આ થયો ઉદાહરણ નંબર 11.4. હવે જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 11.5. ઓકે, ક્રમ બાય ક્રમ ચાલતા જઈએ. યસ, ઉદાહરણ નંબર 11.5. એમાં તમને કીધું છે કે એક ઇલેક્ટ્રોન, એક આલ્ફા અને એક પ્રોટોનની ગતિ ઉર્જાઓ સમાન છે. તો આ કણની ડ બ્રોગલી તરંગલંબાઈ સૌથી ટૂંકી કોની હશે? ઓકે, કયા કયા કણ આપ્યા છે? એક પ્રોટોન, પછી બીજો આલ્ફા કણ અને ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન. આ ત્રણ વસ્તુ છે, પ્રોટોન, આલ્ફા કણ અને ઇલેક્ટ્રોન. ત્રણેયની શું સમાન છે? ગતિ ઉર્જા સમાન છે. ત્રણેયની ગતિ ઉર્જા સમાન છે. બરાબર, તો ગતિ ઉર્જા આવતું એવું સૂત્ર તમારે ચૂઝ કરવાનું. ગતિ ઉર્જા આવતું એવું સૂત્ર કયું છે? લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/2km. આ સૂત્ર છે. તો આ સૂત્રથી શરૂઆત કરીએ. યસ, આપણે કહીએ કે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/√2km. આ સૂત્ર લાગુ પાડશું. તો કે h અને 2 લખીએ. h તથા કે અચળ હોવાથી, કેવું હોવાથી? અચળ હોવાથી આપણે કહી શકીએ કે લેમ્બડા ચલે છે, કહી શકીએ કે લેમ્બડા ચલે છે 1/√m. જેનું દળ સૌથી વધારે તેની તરંગલંબાઈ સૌથી ટૂંકી, નાની કહી શકો. ઓકે, આપણે ક્રમ લખીએ કે સૌથી વધારે દળ કોનું? સૌથી વધારે દળ આલ્ફાનું, પછી પ્રોટોનનું, પછી ઇલેક્ટ્રોનનું. આમ ક્રમ છે. તો તરંગલંબાઈ કેવી મળવાની છે? તરંગલંબાઈ આનાથી ઉલટી, કે તરંગલંબાઈ મળશે કંઈક આવી કે આલ્ફાની સૌથી નાની, પછી પ્રોટોનની, પછી ઇલેક્ટ્રોનની. બરાબર, આલ્ફાની સૌથી નાની, પછી પ્રોટોનની, પછી ઇલેક્ટ્રોનની. તો સૌથી ટૂંકી ને સૌથી લાંબી બે લખી દઈએ. સૌથી ટૂંકી કોની? સૌથી ટૂંકી કોની? આલ્ફા કણની. ને સૌથી લાંબી કે તો કોની? તો કે ઇલેક્ટ્રોનની. કોની? ઇલેક્ટ્રોનની. આ બંને પ્રશ્ન તમને પૂછી શકે. અત્યારે આ જવાબ છે, અત્યારે જે છે સૌથી ટૂંકી માગ્યું છે, પણ બોર્ડમાં તમને સૌથી લાંબી પણ પૂછી શકે. બરાબર, તો વેલ બી પ્રિપેર. યસ, ચાલો હવે ક્રમ બાય ક્રમ કીધું એમ કે ઉદાહરણ નંબર 11.6 જોવાનું છે. યસ, ઉદાહરણ નંબર 11.6. ચાલો આપો ધ્યાન રકમમાં. રકમમાં કીધું છે કે એક કણ ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ કરતાં 3 ગણી ઝડપે ગતિ કરે છે. કણને ઇલેક્ટ્રોનની દ બ્રોગલી તરંગલંબાઈનો ગુણોત્તર આપ્યો છે. તો કણનું દ્રવ્યમાન શોધો અને તે કણ કયો હશે એ તમારે ઓળખવાનું છે. કણનું દ્રવ્યમાન શોધો અને તે કણ કયો હશે એ તમારે ઓળખવાનું છે. કણ એટલે કે આપણે પાર્ટિકલ કહીએ. શું કહીએ? પાર્ટિકલ. તો પાર્ટિકલનો જે વેગ છે એ ઇલેક્ટ્રોનના વેગ કરતાં 3 ગણો છે. કીધું એમ 3 ગણી ઝડપે, ઇલેક્ટ્રોનની ઝડપ કરતાં 3 ગણી ઝડપે પાર્ટિકલનો વેગ જે છે એ આપ્યો છે. બરાબર, પછી બંનેની લેમ્બડાનો તરંગલંબાઈનો ગુણોત્તર આપ્યો છે. લેમ્બડા પીના છેદમાં લેમ્બડા ઈ બંને તરંગલંબાઈનો ગુણોત્તર આપ્યો છે. યસ, 1.813 ગુણ્યા 10⁻4. 1.813 ગુણ્યા 10⁻4.
બરાબર. તો એ ગુણોત્તરથી શરૂઆત કરીએ. યસ, અહીંયા કહીએ કે લેમ્બડા પી ના છેદમાં લેમ્બડા ઈ, એને આપણે કહી શકો લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ અપોન એમ વી છે. તો અહીંયા કહીએ એચ અપોન એમ વી, પણ આ કોની માટે છે? પાર્ટિકલ પી માટે. તો પી અને પી ગુણ્યા અહીંયા એચ અપોન એમ વી કોની માટે? ઈ અને ઈ ફોર ઇલેક્ટ્રોન. ઈ ફોર કોની માટે છે? ઇલેક્ટ્રોન. કાંઈ જાય? યસ. એચ કોમન છે, એચ ગયા, ટાટા કહી દઉં. ચાલો ટાટા. બીજું શું? લેમ્બડા પીના છેદમાં લેમ્બડા ઈ, લેમ્બડા પીના છેદમાં લેમ્બડા ઈ બરાબર એમ વી વીના છેદમાં એમ પી વી. એમ ઈ ખબર હોય 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 વીઈ રાખો એમના ના છેદમાં એમ પી ખબર નથી, જે ગોતવું છે. વીઈ કેટલું છે જુઓ તો? વીપી જે છે એ 3 વીઈ છે, 3 વીઈ. કાંઈ જાય હજી? હા, તો કે વીઈ ગયા, ટાટા કહી દો. ચાલો, લેમ્બડા પીના છેદમાં લેમ્બડા ઈ ખબર છે, આવડી આ કિંમત મૂકી દો. તો અહીંયા કહીએ 1.813 ગુણ્યા 10⁻4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 ના છેદમાં 3 એમપી. મારે એમપીને સૂત્રનો કરતા બનાવવો છે, તો એમપીને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ એટલે આ થશે 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 ના છેદમાં 3 મલ્ટીપ્લાય 1.813 ઇન્ટુ 10⁻⁻4. સાદરૂપ આપો એટલે એમપી મળે. એમપી કેટલું મળશે? તો કે એમપી બરાબર મળશે તમને 1.66 ગુણ્યા 10⁻27 kg. અને આ કોનું દળ છે? તો કે પ્રોટોન દાદા પોતે. પ્રોટોન દાદા પોતે. આ કોનું દળ છે? પ્રોટોનનું દળ છે. લખ્યું આપણે કે જે પ્રોટોનનું દળ છે, જે પ્રોટોનનું દળ છે. એટલે પાર્ટિકલ કોણ થયો? તો કે પાર્ટિકલ થયો પ્રોટોન. કણ અહીંયા કોણ થશે? તો કે કણ થશે પ્રોટોન. કણ થશે પ્રોટોન. યસ. ચાલો, તો આજે કા આખરી પડાવ એટલે કે ઉદાહરણ નંબર 11.7. ઉદાહરણ નંબર 11.7 ધ્યાન આપો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉદાહરણ નંબર 11.7ની ચર્ચા કરીએ. તો એ દાખલામાં કીધું છે, બહુ ઇઝી દાખલો છે અને એમસીક્યુ લેવલે ઘણી બધી વાર પૂછાઈ ગયો. લાસ્ટ યર છેલ્લા વર્ષે જ એમસીક્યુમાં પૂછાયેલો છે. ઉદાહરણ નંબર 11.7. સો ગંભીરતાથી ધ્યાન આપજો. દાખલો સહેલો છે, એમાં કંઈ ચિંતા નથી, પણ કયું સૂત્ર વાપરવું એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. ઓકે, ચાલો ઉદાહરણ નંબર 11.7. ઉદાહરણ નંબર 11.7માં કીધું છે એમ કે 100 વોલ્ટના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વડે પ્રયોગિત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન સાથે સંકળાયેલ ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈ. વોલ્ટેજ આપ્યા છે અને દ બ્રોગલી તરંગલંબાઈ જોઈએ છે. તો વોલ્ટેજ વી કેટલા આપ્યા છે? વી બરાબર 100 વોલ્ટ. અને વોલ્ટેજ પરથી ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈ મળે એવું સૂત્ર તમે કયું વિચારી શકો? તો સૂત્ર તમે તરત વિચારશો. તમે ગયા કંઈ લેક્ચરમાં લખાવેલું સર કે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.227 ના છેદમાં √v નેનોમીટર. કેવા મીટર? નેનોમીટર. નાનોમીટરની નેનોમીટર. યસ. તો આપણે મૂકીએ વીની કિંમત 1.227 ના છેદમાં √vની જગ્યાએ 100 નેનોમીટર. જવાબ કેટલો આવશે? લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.227 ના છેદમાં 10 નેનોમીટર. કરો ભાગાકાર. તો લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.122 નેનોમીટર. આ તમારો જવાબ. બસ, વાર્તા પૂરી, દાખલો પૂરો. ચાલો, આ એમસીક્યુ પૂછાયેલો છે. આ એમસીક્યુ પૂછાયેલો છે. એમસીક્યુ બરાબર માર્ચ 2020માં. માર્ચ 2020માં આ એમસીક્યુ હતો. બરાબર છે. તો તમારા જે ઘણા બધા ઉદાહરણો છે એ એમસીક્યુ સ્વરૂપે પૂછી લે છે. તો ઉદાહરણો તમારા એમસીક્યુ માટે પણ ખૂબ જ કામના, જે તમને સાથે સાથે તૈયારી કરાવતા જઈએ છીએ. યસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનું
હોમવર્ક આપણે લઈ લઈએ. હોમવર્કમાં જે દાખલાઓ ચાલ્યા છે એટલે કે ઉદાહરણ નંબર 11.4, 11.5, 6 અને 7 આ બધા તમારે 2 વાર લખવાના છે. સૂત્રો અને તમારા જે દાખલાઓ છે એની રકમ સાથે. ક્લિયર છે બધાને? ચાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી થોડાક દાખલા બાકી છે. દાખલા પૂરા થઈ જાય પછી આપણે નવી થિયરી એટલે કે ચેપ્ટરની છેલ્લી થિયરી પર આગળ વધવાનું છે. તો વિદ્યાર્થીઓ ઘરે રહો, સ્વસ્થ રહો અને જેટલું બોર્ડ વર્ક કરાવીએ છીએ એટલું સાથે કરતા રહેવું. ધન્યવાદ, આભાર.